Good morning, children. Today we will discuss about the unit 3, growth and development. Previously we discussed the two units, that is the first unit and second unit. In the first unit we completed our test also and result is also declared. Then now in the third unit is growth and development. So subtitle of growth and plant regulators means this is the subtitle of this topic. It includes introduction, phases of growth, measurement of growth is includes arc indicators and preferred axonometer. Then factors affecting on growth. So these are the four things are included. So we will discuss one by one in this lecture. So first we will see introduction, means what is the growth. Then here in this one, growth is the important characteristics of the living things. Growth is important characteristic of the living things, because all the living things having the one of the characteristics, that is the growth. Means other characteristics is also there, but growth is the most important characteristics in the living things. Means we can consider this is the living things. Means growth is taken place in the living things, not in the नॉन लिव्हिंग थिंग्स. म्हणजे जी ग्रोथ असते ती फक्त लिव्हिंग थिंग्समध्ये होत असते, नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये होत नाही. म्हणून ही एक महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स. इट इज परमानंट चेंज. It is the permanent change, means when the plant is increase, it is not a shorten. So it is increasing day by day. Even we observe in our surrounding the trees, they are growing one by one or day after day. Means here suppose this is the figures is shown here. So this is the seed, then growing, then growing, then growing. So it is not coming in the reverse one. So like this growth is taken place continuously. So different types of the hormones play an important role in the growth. So growth is how the growth is taken place. There are the different type of the hormones, like the auxins, ethylines, cytokinins. These are the hormones is important for the growth. If the auxin percentage of the auxin is more in the plant, then plant cell division is taking place very fast and plant growth is also will be there. Means here the hormones are very important. Means these are the indicators. So these hormones is also very important. They are natural or synthesized. Means hormones, they are natural. Some of the plants own creates their hormones. Plants create own hormones and sometimes synthesized. Synthesized means chemical types. Means we are spreading on the plants for their growth. Some of the hormones we are spreading on the plants. Then the many times farmers using this synthesized type of this chemicals, and then the plant growth will be taken place very fast. Means some of the natural and synthesized type of the hormones are present in the plants. Then growth occurs in different phases. Means growth are in the different phases. Means there will be the cell division, then cell elongation, then cell differentiation. So these are the different phases. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेजेसमध्ये प्लांटची ग्रोथ होत असते. म्हणजे यांच्यामध्ये आपल्याला हे पॉईंट्स आपण या ठिकाणी डिटेल्स अजून डिस्कस करणार आहोत. मीन्स या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, दॅट इज द महत्त्वाची म्हणजे प्लांट्स हॅव्हिंग द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स इज लिव्हिंग थिंग्स. देन दॅट इज द परमानंट चेंज. देन हार्मोन्स प्ले अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. Their hormones, there is the natural and synthesized, and it having the three different phases. Then now phases of growth. So phases of growth is includes the meristematic cell phase, different phase of growth.
So meristematic cell phase means here the plant growth is generally taken place at the tip of the plants, generally tip of the plants and on the internode and lateral also. So meristematic cells is present generally on the tip of the plants, means cell divisions is taken place. Here the cell divisions is taken place at the tip of the plant. या प्लांटच्या टिपला या ठिकाणी सेल डिव्हिजन्स या ठिकाणी होत असते. अँड वेन द सेल डिव्हिजन इज टेकन प्लेस देन plant growth is taken place, means height of the plants is get increase, height of the plant get increase. Then now cell of elongation means when the cell is divide they get elongate, means elongation means ज्यावेळेला सेल लांबतात इलॉंगेट होतात त्यावेळेला सुद्धा त्यांची प्लांटची ग्रोथ होत असते. देन फेज ऑफ मॅच्युरेशन, देन द इलॉंगेटेड सेल इज बिकम मॅच्युअर, तरी सुद्धा त्या ठिकाणी ग्रोथ ही होत असते. आपण या ठिकाणी डिटेल पाहू परत सेल डिव्हिजनमध्ये. मीन्स मेरिस्टेमॅटिक सेल प्रेझेंट इज ऑन द टिप, ॲट द इंटरनोड अँड ऑन द लॅटरल मेरिस्टेम, मीन्स इन द लॅटरल साईड. मीन्स प्लांटची शेंडासुद्धा वाढत असतो, इंटरनोडला सुद्धा त्याची ग्रोथ होत असते, म्हणजे या ठिकाणी ब्रँचेस वगैरे निघत असतात आणि या ठिकाणी त्याचा जो बुंदा असेल तो सुद्धा जाड होत असतो. नाऊ सेल डिव्हिजन occurs at the tip of the plants. Already we discussed the growth is taken place at the top of the plant, means tip of the plants. The meristematic cell present at the tip and they divides, means the meristematic cells means the cells having ability to divide is called as the meristematic cells, and that meristematic cells divide and they forms the layer, and that layer means increase of the height of the plant. Okay, they are thin walled nucleus and dense cytoplasm. Means what is the characteristics of these meristematic cells? The cell wall is thin, means ते इझिली त्या ठिकाणी त्याची वाढ होऊ शकते, थिन होते. न्यूक्लियस असतो त्याच्यामध्ये, कारण न्यूक्लियस प्ले अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द रिप्रोडक्शन अँड सेल डिव्हिजन. देन डेन्स सायटोप्लाझम, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सायटोप्लाझम, मीन्स दिस सेल्स आर द यंग सेल्स अँड दिस सेल्स इज बिकम डिवाइड. हे सेल्स काय होतात, डिवाइड होत असतात आणि मग सेल डिवाइड होतात त्यावेळेला त्याची वाढ होत असते मोठ्या प्रमाणात. मीन्स अशा प्रकारचे सेल डिव्हिजन्स हे महत्त्वाचे काम त्या ठिकाणी करत असतात. दे नाऊ फेजेस ऑफ सेल इलॉंगेशन्स. आता सेल इलॉंगेशन, एकदा सेल डिवाइड झालं की त्याची वाढ व्हायला सुरुवात होते, म्हणजे इलॉंगेशन. समजा हा पहिला सेल असेल, फिगरमध्ये पहा, हा पहिला सेल असेल, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन होते, परत हा इलॉंगेट होतो, परत हा इलॉंगेट होतो. म्हणजे ज्यावेळेला सेल ते इलॉंगेशन, ज्यावेळेला ते सेल लांब होतील म्हणजे काय, प्लांटची हाईट वाढेल. मीन्स हिअर द रिच अमाऊंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेझेंट विदिन द सेल कॉस्ट, मीन्स याच्यामध्ये रिच अमाऊंट ऑफ द सॉल्यूट्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. सॉल्यूट म्हणजे या ठिकाणी सायटोप्लाझम्स आहे, प्रोटीन्स आहे, विटॅमिन्स आहे, सर्व काही याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. देन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर रिझल्ट इन द सेल इलॉंगेशन्स, म्हणजे हे जे सॉल्यूट याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे हे काय करते, वॉटर ॲब्झॉर्ब्स करतात. मीन्स दिस ॲब्झॉर्ब्स द वॉटर. ओके, सो दिस विल गेट ॲब्झॉर्ब द वॉटर, म्हणजे पाणी याच्यामध्ये आतमध्ये येईल बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी टू ॲब्झॉर्ब द वॉटर. ते पाणी काय करतात, ॲब्झॉर्ब्स करतात. पाणी ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर काय होईल, सेल वाढेल. जसं आपण फुग्यात हवा भरल्यानंतर ते वाढतात, किंवा पाणी भरल्यानंतर तो फुगा वाढेल, तशा प्रकारचे सेलसुद्धा वाढतील. परत हा सेल या ठिकाणी वाढला, परत पाणी भरलं गेलं, परत या ठिकाणी पाणी भरलं गेलं, हा सेलसुद्धा या ठिकाणी वाढलेला आहे. मग या ठिकाणी काय होईल, द सेल वॉल ट्रेस्ड, ही जी सेल वॉल आहे ही ट्रेस होईल. आणि व्हॉट आर द पार्टिकल्स इन द सेल वॉल इज बिकम मूव अवे फ्रॉम इच अदर्स अँड न्यू पार्टिकल्स विल डिपॉझिट. म्हणजे पहिलं ओल्ड पार्टिकल्स हा इथे असेल, हा दुसरा असेल, तिसरा असेल, असे पार्टिकल्स विरळ होत जातील आणि ह्या दोन पार्टिकल्समध्ये नवीन पार्टिकल्स ॲड होईल. याच्यामध्ये नवीन पार्टिकल्स येईल, म्हणजे याची काय झाली, हाईट वाढली. मीन्स इलॉंगेशन्स मीन्स त्याची हाईट वाढली, म्हणजे या ठिकाणी ट्रेस झालं आणि त्याच्यामध्ये दुसरे पार्टिकल्स त्या ठिकाणी जागा घेतल्यामुळे हे परत स्मॉल होणार नाही, याची साईज एवढीच्या एवढीच राहील. म्हणजे या ठिकाणी इलॉंगेशन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये काय झालं, त्याची हाईटसुद्धा त्या ठिकाणी वाढलेली आहे. मीन्स पार्टिकल्स आर डिपॉझिटेड ओल्ड रिझल्ट इन इन्क्रीज इन साईज, म्हणजे त्याच्या
परत याच्यामध्ये म्हणजे साईजमध्ये त्याच्यामध्ये इन्क्रीज झालेली आहे, जी साईज आहे त्याच्यात वाढ झालेली आहे. म्हणजे अल्टिमेटली काय झालं, प्लांटची साईज वाढली, कारण असे सर्व सेलची हाईट वाढलेली आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी याचीसुद्धा हाईट वाढली, दुसऱ्या सेलचीसुद्धा अशी हाईट वाढेल आणि रिझल्ट काय असेल, प्लांट हाईट मीन्स द साईज ऑफ द प्लांट इज इन्क्रीज, हाईट ऑफ द प्लांट इज इन्क्रीज. किंवा त्याच्यामध्ये जे स्टेम असेल किंवा ब्रँचेस असतील किंवा लीव्ज असतील त्यांची हाईटसुद्धा त्या ठिकाणी काय असेल, वाढलेली असेल. देन नाऊ फेज ऑफ मॅच्युरेशन, म्हणजे आता हे सेल जे असतील, हे जे सेल्स आहेत, दिस सेल्स इज बिकम गेट मॅच्युअर, आणि एकदा हे यंग सेल मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यांची साईज स्मॉल होणार नाही. मग मॅच्युरेशनमध्ये काय होतं पहा, द न्यूली डिवाइड सेल्स ऑर इलॉंगेटेड सेल्स, न्यूली फॉर्म सेल्स अंडरगो मॅच्युरेशन. म्हणजे हे जे इलॉंगेटेड सेल्स असतील किंवा न्यूली फॉर्म सेल असतील, हे दोघं काय होतात, मॅच्युअर होतात, म्हणजे पक्व होतात ते. देन सेल चेंज देअर शेप, म्हणजे हा जो सेलचा शेप आहे, ज्यावेळेला ते मॅच्युअर होतील त्यावेळेला त्यांचा शेप अशाच प्रकारचा राहील आणि थोडंसं चेंज होईल, म्हणजे इलॉंगेशन, त्याचे शेप चेंज होईल. जसं आपण लहान मुलं होतं आणि आपण जसं जसं मोठं होत जातो आणि ज्यावेळेला आपण मॅच्युअर होतो किंवा मग एक ओल्ड एजमध्ये येतो त्यावेळेला आपल्याला थोडंसं चेहरा, नंतर आपल्या हातावरचं स्किन, हे सर्व त्या ठिकाणी काय होतात, थोडेसे बदल होत असतात, मॅच्युरेशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी दिसायला लागतात. परंतु आपली हाईट कमी होते का, नाही. तर तशाच प्रकारच्या सेलमध्ये या ठिकाणी मॅच्युरेशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसेल, म्हणजे त्याच्या शेपमध्ये थोडासा आपल्याला चेंज दिसेल, परंतु त्याची हाईट मात्र कमी होणार नाही. देन सेल वॉल अंडरगो थिकनिंग, आणि ही जी सेल वॉल असेल, दी सेल वॉल इज अंडरगो थिकनिंग, म्हणजे ही अशा प्रकारचे थिक होत जाईल. थिक म्हणजे जाड होईल. जशी म्हातारा माणसाची स्किन जर पाहिले आपण तर कशी होईल, ती अशी रफ वाटते आपल्याला, सुरकुत्या पडल्यासारखी वाटते. तशाच प्रकारचे या ठिकाणी ही जी सेल वॉल असेल, दिस सेल वॉल इज बिकम थिक, and when the cell wall is thick, ultimately little bit the size of the cell is become increase, then size of the plant is also get increase. Cell become different result growth, the cell become differentiate result growth, म्हणजे सेल इज बिकम डिफरन्शिएट, म्हणजे याच्यामध्ये आपण सेल इझिली डिफरन्शिएट करू शकतो किंवा वेगवेगळे करू शकतो, किंवा हा सेल वेगळा आहे, यंग सेल आहे, ओल्ड सेल आहे, याच्यामध्ये आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. आणि रिझल्ट इन द ग्रोथ, म्हणजे प्लांटच्या ज्यावेळेला आपण सेक्शन घेऊ किंवा त्यावेळेला आपण परमनंट सेल्स, यंग सेल्स, मेरिस्टेमॅटिक सेल्स इझिली आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो किंवा डिफरन्शिएट करू शकतो. ओके, अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपण इलॉंगेशन्स या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपण ग्रोथमध्ये आपण 3 फेजेस पाहिलेले आहेत. वन फेज इज द सेल डिव्हिजन फेज, ही जी फेज आहे सेल डिव्हिजन फेज आहे, याच्यामध्ये 3 पॉईंट्स पाहिले आहेत. देन फेज ऑफ इलॉंगेशन, हे एक सेल ऑफ इलॉंगेशन, सेल लांबट होत जातात, आणि फेज ऑफ मॅच्युरेशन, आणि मग फेज ऑफ मॅच्युरेशन. अशा प्रकारचे तिघं फेजमधून त्यावेळेला जो प्लांट जातो त्यावेळेला त्याची काय असते, हाईट वाढत असते. ओके, म्हणजे अशा प्रकारचे आपल्याला त्या ठिकाणी रिझल्ट मिळतात. तर आपण पहिल्यांदा परत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत एक पहिल्यापासून आज आपण काय काय पाहिलेलं आहे. फर्स्ट आपण इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे, प्लांट ग्रोथ अँड प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स. तर याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. ओके, इंट्रोडक्शनमध्ये ग्रोथ इज इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट इज परमनंट चेंज, इट इज डिफरंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, दे आर नॅचरल ऑर सिंथेसाइज, अँड ग्रोथ ऑकर्स इन डिफरंट फेजेस. अशा प्रकारचे 5 पॉईंट्स आपण याच्यामध्ये डिस्कस केले आहेत. सेकंड स्लाईडमध्ये आपण पाहिलेलं आहे फेजेस ऑफ ग्रोथ. याच्यामध्ये सेल डिव्हिजन ही पहिली फेज असेल, म्हणजे सेल फक्त डिवाईड होतात. देन डिवाईड झालेले जे फेज असतात ते फेजेसमध्ये नेक्स्टमध्ये त्याचे इलॉंगेशन्स होतात, ते लांबट होतात, आणि मग ते लांबट झालेले सेल्स परत मॅच्युअर होतात. म्हणजे असे 3 फेजेसमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहिलेलं आहे. हे 3 फेजेस आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहे. तर याच्यावर क्वेश्चन कसा विचारला जाईल, तर याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राईब द फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, किंवा व्हॉट आर द फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. अशा प्रकारचे या ठिकाणी क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारला जाईल, आणि त्याच्यावर तुम्हाला सर्वात प्रथम व्हॉट इज द ग्रोथ, देन
हे तिघं पॉईंट्स लिहायचे, सेल डिव्हिजन, फेजेस ऑफ इलॉंगेशन अँड फेजेस ऑफ मॅच्युरेशन. परत मग फेजेस ऑफ डिव्हिजन या ठिकाणी लिहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही हे पॉईंट्स दिलेले आहेत हे पॉईंट्स आणि याचे डिस्क्रिप्शन, जसं मी डिस्क्रिप्ट केलं तसं त्याला डिस्क्राईब करायचं आहे. तुम्हाला नोट्समध्ये त्याचे डिस्क्रिप्शन मिळेल. एक एक पॅरेग्राफचे डिस्क्रिप्शन त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तो पॅरेग्राफ याच्यामध्ये लिहायचा, त्याच्यामध्ये हेच पॉईंट्स आहेत. देन सेकंड पॉईंट लिहायचे आहे फेज ऑफ इलॉंगेशन. त्याच्यामध्ये मी हे 2 पॉईंट्स त्या ठिकाणी डिस्क्राईब केलेले आहेत. त्या ठिकाणी सुद्धा 2 पॉईंट्सचे त्या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन दिलेले आहे, ते लिहायचे आहे. फिगर या ठिकाणी आठवण असेल तर त्या ठिकाणी काळा, फिगर्स महत्त्वाची नाही आहे याच्यामध्ये एवढे, परंतु काढले तर बेटर असेल. देन फेज ऑफ मॅच्युरेशन. मग फेज ऑफ मॅच्युरेशन्समध्ये हे या ठिकाणी 5 पॉईंट दिलेले आहेत, त्या 5ही पॉईंट्स या ठिकाणी डिस्क्राईब करायचे आहेत. आणि अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी फर्स्ट पॉईंट आपण या ठिकाणी आज कव्हर केलेला आहे आप युनिट 3च्या. तर या ठिकाणी हे नोट्स जे आहेत ते तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून घेतलेला वेळोवेळी, आणि त्याचे फिगर्स वगैरे असतील, त्याचे काही पॉईंट्स असतील, आणि हा जो व्हिडिओ हा सेव्ह करून ठेवा, म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असेल त्यावेळेला तुम्हाला एनी टाईम हा व्हिडिओ पाहता येईल. किंवा तो यूट्यूबवर सुद्धा मी ठेवलेला आहे. समजा तुमच्या मोबाईलमध्ये जागा नसेल तर इझिली यू कॅन गो ऑन द यूट्यूब, त्या ठिकाणी सबस्क्राईब करा आणि त्या ठिकाणी तो जो व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असेल तो व्हिडिओवर क्लिक केल्यानंतर तो व्हिडिओ तुम्हाला दिसेल. म्हणजे डाउनलोडसुद्धा करायची गरज नाही. एनी टाईम 24 आवर्स तुमच्यासाठी त्या ठिकाणी ते व्हिडिओ अवेलेबल असतील. आणि त्याच्या पलीकडे तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम्स असेल तर माझा तो तुमच्याकडे नंबर आहे, त्या नंबरवर तुम्ही मेसेज करून काय तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आहेत ते त्या ठिकाणी आपण डिस्कस करू शकतो. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.